Hello everyone, welcome to Hammond's English Aura. Today we are going to discuss about a very important topic from degree first year, second semester English first unit on saying please, written by A.Z. Gardiner. Alfred George Gardiner was born in 1865 and passed away in 1946. He was an English essayist and journalist, widely admired for his graceful style and moral insights. ఆల్ఫ్రెడ్ జార్జ్ గార్డినర్ ఈయన 1865లో జన్మించాడు. 1946లో మరణించాడు. ఈయన ప్రసిద్ధ ఆంగ్ల వ్యాసకర్త మరియు జర్నలిస్ట్. ఈయన తన అద్భుతమైన రచన శైలికి మరియు విలువలతో కూడిన విశ్లేషణలకు ఎంతో పేరు పొందారు. హీజ్ రైటింగ్స్ అండర్ ద పెన్ నేమ్ ఆల్ఫా ఆఫ్ ది ప్లో. హీ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ టు ద స్టార్ in London newspaper. His writings often focus on everyday events, human behavior, and social values, expressed with clarity and warmth. ఈయన ఆల్ఫా ఆఫ్ ది ప్లో అనే కలము పేరుతో లండన్ వార్తాపత్రిక ద స్టార్ కోసం అనేక వ్యాసాలు వ్రాసారు. ఈయన రచనలు ఎక్కువగా ప్రతిరోజు జరిగే జీవితంలోని సంఘటనలు, మానవ ప్రవర్తన మరియు సామాజిక విలువలపై ఉంటాయి. వీటికి ఈయన ఎంతో తెలివితేటలతో స్పష్టతతో వ్యక్తం చేశారు. Gardiner's essays such as On Habits, On Courage, and On Saying Please continue to be valued for their timeless wisdom and general humor. On Habits, On Courage మరియు On Saying Please వంటి ఇవన్నీ గార్డినర్ యొక్క వ్యాసాలు నేటికి వాటి జ్ఞానానికి మరియు సున్నితమైన హాస్యానికి ఎంతో విలువైనవిగా పేర్కొనబడుతున్నాయి. Having discussed the author, let's move on to the main theme. On Saying Please is a thoughtful and instructive essay. In this essay, Gardiner discussed the value of politeness and good manner in everyday life. ఆన్ సేయింగ్ ప్లీజ్ అనేది ఆలోచనాత్మకమైన మరియు బోధనాత్మకమైన వ్యాసం. ఈ వ్యాసంలో గార్డినర్ ప్రతిరోజు జీవితంలోని మర్యాద మరియు మంచి నడవడి యొక్క విలువలను వివరించాడు. The emphasis that small words like please, thank you, and sorry play a very important role in maintaining peace and harmony in society. అతను చిన్న మాటలు అయిన ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ మరియు సారీ వంటి పదాలు సమాజంలో శాంతి మరియు సామరస్యాన్ని కాపాడటంలో ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయో చెబుతున్నాడు. Through the simple examples, he teaches a good moral lesson about courtesy. ఒక మంచి ఉదాహరణ ద్వారా గార్డినర్ మర్యాద గురించి ఒక మంచి నైతిక సారాన్ని చెప్పాడు. The essay begins with an incident of liftman who was sent to prison for hitting passenger. The passenger had spoken rudely and ordered. ఈ వ్యాసం ఒక సంఘటనతో ప్రారంభమవుతుంది. ఒక వ్యక్తిని లిఫ్ట్ మ్యాన్ తోసిన సంఘటనను వివరిస్తుంది. ఆ ప్రయాణికుడు లిఫ్ట్ మ్యాన్తో రూడ్గా మాట్లాడి లిఫ్ట్ మ్యాన్కు ఆదేశాలు ఇచ్చాడు.
The liftman, hurt by the rude behavior, lost his temper and threatened him. ఆ రూడ్ ప్రవర్తన వల్ల బాధపడిన లిఫ్ట్ మ్యాన్ కోపం వచ్చి ఆ ప్రయాణికుడిని కిందకి తోసేశాడు. అకార్డింగ్ టు ద లా, ద లిఫ్ట్ మ్యాన్ వాజ్ రాంగ్ and he was punishable. However, the passenger rude behavior was also wrong morally, though it was not punishable by law. చట్టం ప్రకారం లిఫ్ట్ మ్యాన్ చేసింది తప్పే, శిక్షించబడ్డాడు. కానీ ఆ వ్యక్తి రూడ్ ప్రవర్తన కూడా తప్పే, అయితే అది చట్టపరంగా శిక్షించబడదు. Gardiner uses this example to show that bad manners are not crimes in the eyes of the law, but they can hurt people deeply and disturb of social peace. ఈ ఉదాహరణ ద్వారా గార్డినర్ చెడు నడవడి చట్ట ప్రకారం నేరం కాకపోయినా అది మనుషులను లోతుగా బాధపెడుతుంది మరియు సహజ శాంతిని భంగం చేస్తుందని చెబుతున్నాడు. The author explains that the law can control only physical violence and serious crimes. It cannot force people to be polite, kind, or respectful. Society runs smoothly with only of laws, but also of mutual respect and courtesy among people. కవి చెబుతున్నది ఏమిటంటే చట్టం కేవలం హింస మరియు తీవ్రమైన నేరాలను మాత్రమే నియంత్రించగలదు, కానీ అది మనుషులను మర్యాదగా గౌరవంగా ఉండమని బలవంతం చేయలేదు. సమాజం కేవలం చట్టాల వల్ల మాత్రమే కాకుండా పరస్పర గౌరవం మరియు మర్యాద వల్ల కూడా సక్రమంగా నడుస్తుంది. He says that words like please and thank you are oil in the machines of life. Just as oil reduces friction and keep machines running between individual and keep society functioning peacefully. Gardiner gives another example of a bus conductor. Remained calm, polite, and helpful. He says please and thank you. Even when passenger misbehave, his good manners make public life pleasant and comfortable. Through the author guesses the politeness costs nothing but gives much in return. A simple smile or a kind of word or change someone's mood like this. గార్డినర్ ఒక బస్ కండక్టర్ ఉదాహరణను చెప్తున్నాడు. ఆ కండక్టర్ ప్రశాంతంగా, మర్యాదగా మరియు సహాయకుడిగా ఉంటాడు. తనతో ప్రయాణికులు తప్పుగా ప్రవర్తించినప్పటికీ ప్లీజ్ మరియు థ్యాంక్ యూ అనే చెబుతాడు. అతన్ని మంచి నడవడి ప్రజా జీవితాన్ని ఆనందంగా మరియు సౌకర్యంగా మారుస్తుంది. One day a passenger for a ticket. ఒకరోజు ఒక ప్రయాణికుడు ఒక బస్సు ఎక్కుతాడు. కొద్ది సమయం తర్వాత కండక్టర్ వచ్చి ఆ ప్రయాణికుని టికెట్ తీసుకోమని అడుగుతాడు. The passenger checked his pockets, but he did not have any money, so the conductor gave him a ticket without asking him to get down from the bus. The passenger thanked to the conductor. అప్పుడు ఆ ప్రయాణికుడు తన పాకెట్స్ చెక్ చేసుకుంటాడు, అయినా తన దగ్గర డబ్బులుండవు. అప్పుడు ఆ కండక్టర్ ఆ ప్రయాణికుడిని బస్ దిగిపోమ్మని చెప్పకుండా టికెట్ ఇస్తాడు. అప్పుడు కండక్టర్కు ఆ ప్రయాణికుడు థ్యాంక్స్ చెప్తాడు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ద ప్యాసింజర్ చెక్డ్ ద బ్యాక్ పాకెట్ ఆఫ్ హిస్ ప్యాంట్ అండ్ ఫౌండ్ సమ్ మనీ దేర్. దెన్ హీ గేవ్ దట్ మనీ టు ద కండక్టర్. కొద్ది సమయం తర్వాత
ఆ వ్యక్తి తన ప్యాంట్ బ్యాక్ పాకెట్ చెక్ చేస్తాడు. అక్కడ మనీ కనిపిస్తుంది. ఆ మనీ కండక్టర్కి ఇస్తాడు. A few days later, the passenger got onto the same bus again. At that time, the conductor accidentally stepped on the passenger's foot without noticing. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ప్రయాణికుడు మళ్ళీ తిరిగి అదే బస్ ఎక్కుతాడు. అప్పుడు కండక్టర్ ఆ ప్రయాణికుడిని చూసుకోకుండా ఆ ప్రయాణికుడి పాదము మీద అడుగు వేసేస్తాడు. The conductor immediately said sorry, but the passenger did not say anything and simply said, "It's okay, it's fine." అప్పుడు వెంటనే ఆ కండక్టర్ ఆ ప్రయాణికుడికి సారీ చెప్తాడు. అప్పుడు ఆ ప్రయాణికుడు కోపం పడకుండా ప్రశాంతంగా ఏమీ కాలేదు, పర్వాలేదు అని చెప్తాడు. Now let's move to the conclusion of the story. In conclusion, on saying please teaches that everyone should be with politeness and humanity. ముగింపులో మనకి ఆన్ సేయింగ్ ప్లీజ్ వ్యాసం మనకు ప్రతి ఒక్కరూ మర్యాద మరియు మానవత్వంతో ఉండాలని చెబుతుంది. ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్ ఏ సర్వీస్ ఫ్రమ్ అదర్స్, he should use please, and after thank you receiving the service he should say thank you. Please and thank you will play a virtual role in this essay. ఎవరైనా ఇతరుల నుండి సహాయం కోరినప్పుడు ప్లీజ్ అని చెప్పాలి. సహాయం పొందిన తరువాత థ్యాంక్ యూ అని చెప్పాలి. ప్లీజ్ మరియు థ్యాంక్ యూ వంటి చిన్న మాటలు ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తాయి.